Welcome to Reuters Newsletter. I'm Joanne Park. 안녕하세요, 여러분. 조앤입니다. Lesson 4에 오셨죠? Microsoft creates chip, it says, shows quantum computers are years, not decades away. 자, 이 마이크로소프트에서 양자 컴퓨터가 수십 년이 아닌 수년 안에 가능하다라는 것을 보여주는 칩을 개발했다라는 내용 되겠습니다. 이 상용화가 훨씬 빠르게 될 수 있다라는 뜻인데요. 우선 기사 영상부터 보고 오시죠. Microsoft says it has created a new chip that shows quantum computing is much closer than recently believed. Quantum computers hold the promise of carrying out calculations that would take today's systems millions of years. But the fundamental building block of quantum computers, called a qubit, is extremely difficult to control and prone to errors. Microsoft says its Majorana 1 chip is less prone to those errors than rivals, providing as proof a scientific paper set to be published in academic journal Nature. The chip has been in the works for nearly 2 decades and has a new type of material. This is Microsoft's Chetan Nayak in a video provided by the company. It's called a topological superconductor, or topoconductor for short. And this is something that people have hypothesized for decades. But no one had really reliably created this in the laboratory or been able to harness it for quantum information processing. Google last year showed off its own new quantum chip, saying that commercial applications are only 5 years away. IBM said large-scale quantum computers will be online by 2033. Microsoft did not give a timeline for when its chip would be scaled up to quantum computers that can outpace today's machines, but in a blog post, the company said it would be, quote, years, not decades. Microsoft says it has created a new chip that shows quantum computing is much closer than recently believed. 퀀텀 컴퓨팅이 나왔죠. 양자 컴퓨팅. 그리고 이 양자 컴퓨팅을 활용하는 게 퀀텀 컴퓨터인 건데 먼저 이 기사 내용을 이제 가져가시기 전에 뭐가 양자 컴퓨팅인지 이것부터 조금 정리를 해드려야 될 것 같아요. 그죠? 우선 일반 컴퓨터는 0이랑 1 단위, 즉 비트 단위로 계산을 합니다. 하나하나 경우의 수를 따져서 순차적으로 계산을 하다 보니까 조금 시간이 걸리죠. 그에 반해 이 양자 컴퓨팅을 활용한 양자 컴퓨터, 즉 큐빗 단위로 계산을 할 경우는 0과 1이 이렇게 동시에 있다라고 생각을 하는 거예요. 이 0과 1이 막 빨리 움직이는데 이게 사실은 동시에 있다라고 식별을 하면서 동시에 여러 경우의 수를 계산을 하기 때문에 훨씬 복잡하고 방대한 계산도 아주 빠르게 가능하다는 것이 이 메인 컨셉입니다. 예를 들어서 미로 탈출 게임을 한다라고 생각을 했을 때 일반 컴퓨터는 한 칸씩 가보면서 계산을 하는 것에 비해 이 모든 경로를 한 큐에 계산해서 시도를 딱 해서 결과를 낸다라는 것이 양자 컴퓨팅의 기본 원리 된다라는 거죠. 그래서 이 복잡한 구조의 시뮬레이션이 필요한 신약 개발이라든지 혹은 암호를 해독하거나 보안 시스템에 적용하거나 또 어떤 금융시장 같은 것에서 포트폴리오를 최적화하는 방법 혹은 뭐 금융시장을 예측한다거나 리스크를 해소하는 방법 같은 것들을 개발하는데 훨씬 다양한 방법으로 활용이 될 수 있기 때문에 이 전 세계에서 퀀텀 컴퓨팅을 엄청나게 주목을 하고 있는 거죠. 근데 이게 이제 상용화가 될 수 있는 이 새로운 칩을 마이크로소프트에서 개발했다. 그 기사 내용이 되겠습니다. Quantum computers hold the promise of carrying out calculations that'll take today's systems millions of years. But the fundamental building block of quantum computers, called the qubit, is extremely difficult to control and prone to errors. hold the promise of 라는 표현이 나왔는데요. 무엇의 가능성을 가지고 있다라는 표현이죠. 그래서 여기 지금 이 비슷한 표현으로 같이 활용을 해보실 수 있는 것들을 밑에 좀 정리해봤는데요. offer the potential to 하면 무엇을 할 potential을 주다, 즉 뭘 할 가능성을 제공하다. 혹은 pave the way for pave 하면 길이거든요. 잘 깔린 도로 같은 거. 그래서 무엇을 위한 길을 열다. 혹은 show promise in 어떤 promise 하면 약속 혹은 유망성을
보여주다, show promising 이런 표현들로도 대체하실 수가 있습니다. 자, 그래서 여기서는 이 calculation, 이 어떤 수만 년이 걸릴 것이다라고 계산했던 어떤 연산들, calculations를 그냥 바로 수행할 가능성을 가지고 있다. 이 양자 컴퓨터가요. 이 million 하면 100만이잖아요. 그죠? million은 100만. 그런데 이걸 뒤에 s를 붙여서 복수급을 써주면 수백만이 되는 거고요. 이렇게 millions 뒤에는 of 어떤 형태, 명사를 써서 어떤 것이 수백만의 라는 표현이 되는 겁니다. 그래서 millions of years, 수백만 년이 걸릴 연산을 이런 표현이 되는 거죠. 그래서 이 해석에서 조금 설명드리는 부분 보시면 하지만 양자 컴퓨터는 기본 연산인 단위 즉 큐빗 자체가 이 제어가 매우 어렵고 오류가 발생하기 쉽다라는 어떤 근본적인 문제점을 갖고 있었던 거예요. 왜냐하면 너무 민감해가지고 왜냐하면 아까도 제가 이렇게 설명드렸죠. 0, 1. 이게 동시다발적으로 나타나는 거니까 순간적으로 이 두 가지를 동시에 읽는 거니까 쉽게 흔들리거나 사라질 수 있다는 거죠. 0이었다 1이 됐다가 다시 1이었다 0이 됐다가 이게 굉장히 민감하기 때문에 쉽게 변화가 될 수 있다. 이것은 주변 온도나 진동, 빛, 자기장 등등등등 어떤 외부의 영향을 받으면 쉽게 정보가 깨지고 그래서 안정적인 큐빗을 만드는 것이 굉장히 어려웠다라고 합니다. Microsoft says its Mayor run on one chip is less prone to those errors than rivals, providing as proof a scientific paper set to be published in academic journal Nature. 그런데 이 마이크로소프트사에서 이번에 공개한 이 Majorana 1 칩이요. 경쟁사의 다른 제품들보다 오류를 좀 발생시킬 수 있는 가능성을 훨씬 낮췄다라고 한다라는 거죠. 그래서 여기 지금 be prone to 하면 뭘 하기가 쉽다라는 뜻인데 less를 붙였으니까 쉽지 않다. 즉 오류를 만드는 것이 쉽지 않다. 즉 오류를 만들지 않는다. 이렇게 표현을 할 수 있는 거죠. 이 prone to가요, 뭘 할 수 있는 가능성이 있다, 뭐 어떤 문제점이라든지 상황, 실수, 질병 같은 약간 좀 부정적인 맥락으로 그걸 하기가 쉽다, 즉 무엇이 발생될 수 있는 가능성이 있다, 더 쉽다, 이런 느낌으로 가는 건데 꼭 부정적인 이런 느낌 아니고 그냥 일상생활에서 뭘 할 가능성이 있다, 뭘 할 수 있다라는 비슷한 표현으로는 요 아래 세 가지들이 있습니다. 알아두실게요. be likely to 하면 뭘 할 가능성이 있다, 뭘 할 수도 있다, 요런 거. 그리고 또 tend to 이것도 아시죠? 뭘 하는 경향이 있다. 혹은 요거는 susceptible 이라는 표현, 무엇에 취약하다. 그러니까 요거는 약간 부정적인 느낌도 생각을 하실 수가 있어서 be prone to랑 조금 더 흡사한 그런 개념으로 뉘앙스로 쓰실 수도 있겠죠. 그래서 비슷한 이런 표현들도 같이 정리를 해봤고요. 그래서 이 마이크로소프트의 새로운 칩이 오류의 발생을 낮췄다라고 주장했다라는 내용입니다. The chip has been in the works for nearly 2 decades and has a new type of material. This is Microsoft Chitney Yak in a video provided by the company. decade 하면 10년이라는 뜻이거든요. 그런데 이거는 단수로 쓸 수도 있고 복수로 쓸 수도 있어요. A decade 하면 딱 10년이겠고요. decades 하면 여러 연도를 뜻하는 거겠죠. 그죠? 이것도 뭐 century, 세기랑도 비슷해요. one century 하면 하나의 세기지만 two centuries 하면 또 복수급이 되면서 두 개의 세기 이렇게 복수급으로 셀 수도 있으니까 이 수량을 셀 수 있는 명사라는 거 생각을 해두시고 이 칩이요, 20년간 개발이 되어 왔다고 하니까 정말 오랜 그 세월 동안에 개발이 되어 온 거잖아요. 엄청 오랫동안 개발이 되다가 이런 새로운 유형의 소재를 사용해가지고 개발을 하게 됐고, 이 연구원이 이제 설명을 해주는데, 여기 이 기사에서는 나오지는 않았지만, 종종 우리가 어떤 그 공식적인 표현, 예를 들면 뭐 학술지라든지 정보의 문건, 국제기구에서 어떤 발표 등을 할 때는요, 여기 지금 예시에서 보시는 것처럼 biennium 혹은 triennium, quadrennium
요런 표현을 쓰기도 합니다. 그래서 상식적으로 알아두시면 좋을 것 같아요. 2년간 혹은 2년 단위를 뜻할 때 약간 라틴어 기반의 몇 년 단위 혹은 몇 년간 이런 걸 공식적으로 표현할 때 저렇게 쓰거든요. annium 요게 지금 반복되죠? 저 발음이. 그리고 by는 보통 둘을 뜻하고 try는 3개 그리고 quad는 4개를 뜻하니까 저렇게 biennium, triennium quadrennium 이렇게 입에 하나 붙여주시면 좋을 것 같아요. 그래서 뭐 예를 들자면 The budget is planned on a biennium basis. biennium basis 하면 2년 단위가 되는 거겠죠? 그래서 예산은 2년 단위로 계획이 된다. 이거를 이제 우리말로 그냥 실생활에서 쓸 수 있게 쉬운 단어로 바꾸면은 every 2 years가 되는 거예요. 2년마다. 그래서 뭐 the budget is planned every 2 years. 예산은 2년마다 계획된다. 같은 소리거든요. 그래서 그런 맥락으로 활용할 수 있다라는 거죠. It's called a topological superconductor or topoconductor for short. And this is something that people have hypothesized for decades. 자, 가설을 세우다 뭐라고 가정하다라는 표현 나왔습니다. 동사고요. 강세가 중간에 있어요. hypothesize. 이렇게 되는 거죠. 천천히 다시 한번 hypothesize. 그래서 그 po의 강세를 받으면 포라고 내지 않고 그래서 hypothesize 이렇게 해주시면 되고요. 기사 안에서는 ed 붙여서 드까지 들어가야 되는 거니까 hypothesized 이렇게 되는 겁니다. 가설을 세우고 뭐라고 가정하다라는 표현이 되는 거고요. 자, 이 위상 초전도체 이거 한국말로도 힘들어요. 그죠? 이게 뭐냐 하면요. 우선 강세부터 좀 정리를 할게요. 영어로 천천히 읽어보면 topological 이렇게 하시고 그다음에 superconductor가 되는 겁니다. 그래서 위상 초전도체 topological superconductor 이렇게 되는 겁니다. 줄여서 이거를 topoconductor라고 한대요. 그래서 요게 아주 오래전부터 연구가 되어 왔다라고 하는데 이거 국어로도 모르겠고 영어로도 모르겠고 뭔지 모르죠. 저도 이거 사실 정확하게 몰라가지고 좀 찾아보고 공부를 했습니다. 여러분께 알려드리려고요. 아주 저도 정확하게 알려드리려면 몇 시간을 말씀을 드려야 될 테니까 그냥 간단한 개념만 살짝 정리를 해드릴게요. 먼저 이 2가지 개념을 정리를 해야 되는데요. 이 위상수학이라는 수학적 개념, topology, 이거부터 말씀을 드릴게요. 이 위상이라는 개념은요, 모양의 근본적인 특징을 유지를 하면서 구부리거나 혹은 찌그러뜨리거나 그래도 바뀌지 않는 그 본연의 특성을 위상이라고 한다고 해요. 예를 들어 볼게요. 위상학에서 구멍의 수가 같으면 같은 걸로 본다라는 거예요. 예를 들면 도넛이랑 머그컵은 위상설상 똑같다라는 거예요. 왜? 왜 똑같지? 자, 도넛에는 구멍이 하나 있죠. 구멍이 하나 있고 이렇게 생겼잖아요. 그런데 머그컵은 어떻게 생겼어요? 이 머그컵 위에서 봤을 때 이렇게 손잡이가 있고 위에서 봤을 때 동그란 걸 뜻하는 게 아니에요, 여러분. 머그컵은 위에서는 동그랗지만 그 밑이 막혀 있잖아요. 머그컵에 손잡이 있죠. 거기 구멍이 뚫려 있죠. 그래서 구멍이 한 개인 물건은 위상학상 같다. 요렇게 생각한다라는 것이 위상수학의 기본 원리 되겠습니다. 그러면 위상학적으로 다른 건 뭐냐? 도넛이랑 공. 이건 다르다라고 생각하는 거예요. 왜냐하면 도넛은 가운데 구멍이 뚫렸고 공은 구멍이 없기 때문에 이건 구멍이 1, 이건 구멍이 0. 그래서 1과 0은 다르다. 이게 위상학의 기본 원리라는 거죠. 그래서 다시 한번 정리를 하면 이런 식으로 성질을 응용하면 물질의 특별한 어떤 상태를 수학으로 이걸 설명을 할 수가 있는데 위상수학으로 오류에 강한 큐빗을 만들 수 있다라고 합니다. 자, 그럼 2번째 컨셉입니다. 초전도체, superconductor가 뭐냐? 아주 매우 낮은 온도에서 전기의 저항이 0이 되는 물질을 superconductor, 초전도체라고 한대요. 전류가 에너지 손실 없이 흐른다라는 겁니다. 그래서 자, 두 얘기를 모아볼게요. 위상 초전도체, topological superconductor. 이건 그럼 결국 뭐냐? 전자의 상태가 위상학적으로 봤을 때, 즉 형태가 같으면 쉽게 바뀌지 않는 그런 전자의 흐름을
유지시켜준다라는 거예요. 이 위상 초전도체는요, Mayonnaire fermions라고 어떤 특별한 입자를 생성을 하는데 이 입자가 큐빗, 즉 전자 정보를 좀 안정적으로 유지를 해주고 계산을 정확하게 할 수 있게 해줘서 오류의 류를 좀 낮춰줄 수 있다라는 거죠. 그러니까 다시 한번 설명을 해드리면 약간 어떤 그런 형태로 이런 전기가 왔다 갔다 하는 걸 약간 가둬놓는다. 약간 이런 개념인가이라고 제가 생각이 들었어요. 그래서 좀 더 안정적으로 정보를 한 큐에 빠르게 전달할 수 있다. 그런 전도체를 만들었다라는 개념 되겠습니다. But no one had really reliably created this in the laboratory or been able to harness it for quantum information processing. harness라는 표현이 나왔는데요. 활용하다, 이용하다라는 뜻이에요. 주로 어떤 자연의 힘, 큰 어떤 에너지 같은 거 있죠. 혹은 큰 어떤 세계적으로 쓰이는 어떤 기술력 같은 거. 그런 것들을 유용하게 활용하다라는 의미 되겠습니다. use가 또 생각이 드시겠죠. 이용하다, 활용하다는 또 use라는 뜻도 우리가 많이 쓰니까. 그건 일상적으로 우리가 무엇인가를 사용하다라는 뜻으로 활용을 하는 거예요. 자, 그래서 예문 보시면 We should harness AI for efficiency. efficiency 하면 어떤 효율을 뜻하죠. 그래서 우리는 효율을 위해 AI를 활용해야 해. 이런 그런 어떤 그 AI 기술력 같은 거니까 harness라는 말을 쓸 수 있죠. 하지만 일반적으로 사용하다, 활용하다라는 뜻으로는 She used a pen to write a letter. 그녀는 편지를 쓰기 위해 펜을 사용했어. 이런 식으로 간단히 use를 쓰실 수 있다라는 거. 그래서 실험실에서 안정적으로 구현하거나 혹은 양자의 정보 처리를 실제로 활용한 적은 없었는데 이번 기회에 이렇게 활용이 됐다라는 걸 이 연구원이 나와서 인터뷰를 했었던 거죠. 실험실 하면 우리가 줄여서 랩이라고 부르는데 그 원래의 단어가 저렇게 깁니다. 그리고 발음은요. 우리가 레바토리 혹은 레브라토리 뭐 다양하게 발음을 하시는데요. laboratory 이렇게 발음하는 것이 원어민의 발음입니다. 한번 잡아보실게요. laboratory, laboratory, laboratory. 그게 원어민의 발음 되겠습니다. Google last year showed off its own new quantum chip, saying that commercial applications are only 5 years away. IBM said large scale quantum computers will be online by 2033. show off 하면 자랑하다라는 뜻을 가지고 있어요. 보통 stop showing off. 아유, 잘난 척 좀 그만해. 그럴 때 보통 show off를 쓰거든요. 막 보여주는 거예요. 근데 여기 이 맥락상 무엇인가를 선보이다, 공개하다라는 표현으로 썼습니다. 그래서 구글은 지난해 자체 양자 칩을 공개했고 상용화까지는 불과 5년밖에 남지 않았다라고 말했대요. 그리고 IBM 같은 경우도 2033년까지 대규모 양자 컴퓨터를 가동할 계획이다라고 밝혔다라고 합니다. 자, commercial applications 하면 상용화라는 뜻이거든요. 이게 느낌이 좀 이상하죠. 그죠? 요새 정말 하루가 다르게 어떤 과학기술 같은 게 발전을 하고 있기 때문에 조금만 넋놓고 있다가는 훅훅훅훅 지나가는 이런 기술력이 뒤처진다라는 생각이 들고 또 하루하루가 너무 편하게 발전을 하고 있기 때문에 앞으로 몇 년 후의 미래가 어떻게 바뀔지 정말 모르겠습니다. 이게 좋은 건지 나쁜 건지 조금 헷갈리기도 하죠. Microsoft did not give a timeline for when its chip would be scaled up to quantum computers that can outpace today's machines. But in a blog post, the company said it would be code years, not decades. scale up 이라는 표현이 나왔어요. 우리가 scale이라고 하면 어떤 범주를 나타내는 거잖아요. 규모 같은 거요. 그런데 그걸 up이니까 규모를 키우다 혹은 규모를 확장하다라는 표현이에요. 비즈니스적인 그런 회화를 하실 때요. 어떤 사업의 규모를 키우다 이런 식으로 말할 때 많이 활용을 하고요. 예를 들어서 전체적인 규모를 좀 낮추다라고 할 때는 반대로 scale down이라고 말을 하겠죠. 그리고 조금씩 단계적으로 줄여나가는 거 있죠. 그런 거를 back up 한다라는 느낌으로 scale back이라고 쓰기도 하니까 함께 알아두시면 좋겠습니다. 그래서 일상생활에서 scale up 대신에 더 자연스럽게 활용할 수 있는 표현들 몇 가지 정리를 했는데요. 예를 들면 뭐 사업을 생산을 확장시키고 크게 규모를 늘릴 때는 expand, grow,
increase라는 동사들을 활용하시면 좋고 어떤 사람들 사이에 어떤 조직 같은 거 있죠. 그런 거를 키울 때는 저런 scale 대신에 build up, enlarge 같은 거를 활용하면 좋습니다. 또 어떤 프로젝트 같은 것을 확대할 때, 업무 같은 거를 확대할 때는요. broaden 혹은 step up, step forward 이런 식으로도 활용할 수 있으니까 알아두시기 바랄게요. 세 번째 줄에 outpace라는 단어가 나왔죠. outface가 아니니까 발음 주의해 주실게요. outpace. 우리가 pace를 유지하다라고 하잖아요. 그 pace가 속도거든요. 그런데 이걸 확 넘어갈 정도 out 했으니까 앞지르다, 능가하다, outpace라고 하시면 되겠습니다. 예를 들어서 경제적으로 혹은 스포츠적으로 뭔가를 확 앞질러 갈 때 outpace라고 해요. 스포츠 기사 같은 것에서 뭐 예를 들면 손흥민 선수가 수비수를 따돌리고 앞질렀다. 이렇게 말할 거라면 Son outpaced the defenders. 이렇게 말할 수가 있겠죠? 그래서 그런 느낌으로 활용할 수 있다. 하지만 일상생활에서 outpace보다는 그냥 주로 faster than 무엇 혹은 get ahead of 혹은 surpass 같은 표현이 좀 더 자연스럽습니다. 자, 이제 앞으로 수년이 아니라 심지어는 한 몇 년 후로 바로 앞당겨질 과학의 미래가 정말 궁금한데요. 오늘 배웠던 내용 좀 어려운 내용도 많이 있었으니까요. 다시 한번 정리해 주시고요. 저는 다음 기사에서 돌아오겠습니다. This medicine holds the promise of curing the disease. People who lack sleep are prone to getting sick. I've lived here for over a decade. Scientists hypothesize that life may exist on other planets. She harnessed her creativity to start a business. She showed off her dance moves at the party. They successfully scaled up their operations worldwide. Online shopping has outpaced traditional stores.